احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہلو، ہلو ہاں جی، محمد تسلیم صاحب بول رہے ہیں؟ جی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا بات، طبیعت خراب ہو گئی کیا؟ نہیں صحیح ہے، بولیے۔ تو آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ ارے گروپ سے نمبر لیا آپ کا میں نے، آج گروپ میں دیکھا تھا میں نے آپ کو بحث و مباحثہ میں، اس میں آپ نے ایک فتویٰ بھی لگایا تھا دیوبند کا۔ ہلو، جی ہلو، ہاں وہ فتویٰ دیکھا تھا میں نے، فتویٰ جی جی بتائیے کون سا فتویٰ؟ وہ کچھ اس کے بارے میں دیا تھا آپ نے، رافضیوں کے بارے کیا تھا؟ میں۔ وہ یہ تھا کہ رافضیوں کے بارے میں لکھا، یہ لوگ قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زانیہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل کو خائن اور دھوکے باز کہتے ہیں، یعنی اللہ نے وہی حضرت جی علی یا حضرت امام غائب کے پاس بھیجی تھی اور وہ لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت جی ہاں، ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام کو بز کافر مرتد کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے 12 اماموں کو نبی کا درجہ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نئی کتاب اور نئی شریعت ملی ہے، وہ جس چیز کو چاہیں حلال بنا دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ ان کے سب عقائد خود انہی کتابوں میں موجود ہیں جو صریح کفر ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے شیعہ اثنا عشرہ کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ پڑھا تھا میں نے فتویٰ۔ جی ہاں، جی ہاں صحیح ہے۔ جی، تو آپ مانتے ہیں اس فتوے کو؟ جی بالکل۔ جی اچھا، جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ کیا شریعت کا کیا حکم ہے؟ کافی ہے بھائی۔ کافر ہے وہ، اور جو اسے مسلمان کہے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ واضح طور پہ وہ تکفیر کر رہا ہو اپنے من سے، اگر آپ ایسا تو نہیں کہ کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ نہیں، آپ نے ابھی یہ کہا نہیں کہ جو صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک؟ اب جو اس کافر کو مسلمان کہہ رہا ہو تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کی غلطی ہے نا بھائی، ایک کافر کو مسلمان کیوں کہے گا؟ مطلب یہ اس کی غلطی ہے، یعنی کافر کو کافر ماننا، مسلمان کو مسلمان ماننا مولانا صاحب ضروریات دین سے ہے۔ جی یہ ضروریات دین ہے۔ اب کافر کو کافر ہم نہیں مانیں گے، مسلمان کو مسلمان نہیں مانیں گے، تو ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے۔ تو اب جو آدمی اس کافر کو، جس پہ آپ نے ابھی حکم لگایا کفر کا کہ وہ کافر ہے اور اسے وہ مسلمان مان رہا ہے، تو اس پر کیا حکم لگے گا پھر شریعت کا؟ نے بتایا نا کہ بات کیا ہے، پہلے وہ تو بتایا نا کہ کس بات کے لیے کون بات کیا دیکھ، مطلب بات معلوم کر کے حکم لگاؤ گے؟ جی بات معلوم کرنے کے بعد میں حکم لگاؤ گے؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو، جیسے کہ ابھی ہے رجب کا کنڈا، ٹھیک ہے نا، تو ایک تو رجب کے کنڈے کے بارے میں فضائل بیان کر رہا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے اس کو، حضرت اور حضرت دوسرا میری بات بندہ سنیے، اس کو میری بات تو سنیے، میری بات تو سنیے۔ میں نے کنڈوں کی بات آپ سے کی کب ہے؟ میں کنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جو صحابہ کرام کو کافر، نہیں مثال مت دو، صحابہ کرام کو جو کافر کہہ رہا ہے، آپ نے یہ فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے۔ اب میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو اس کافر کو مسلمان کہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کنڈوں پر نہیں مت جاؤ بھائی۔ اگر کوئی کافر ہے اس کو کوئی مسلمان، تو ظاہر سی بات ہے غلطی پر ہے وہ۔ ارے یار، یہ کون سے مطلب تمہارا علم ہے بھائی؟ یہ کہاں سیکھا آپ نے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے، مومن کو مومن ماننا ضروریات دین سے ہے، تو یہ ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں آپ؟ ڈنڈی پہ غلطی تو غلطی ہے، اب بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اسے غلطی ماننا ہے آپ، اسے غلطی ماننا ہے، اور اس پہ آپ نے حکم لگا دیا کفر کا۔
جو صحابی کو کافر کہہ رہا ہے اس پہ تو کافر کا حکم لگا دیا آپ نے، اور جو اس کافر کو مسلمان مان رہا ہے تو اس کی غلطی ہے. کہاں سیکھتے ہیں آپ، کہاں پڑھتے ہیں آپ، علم کہاں سیکھا آپ نے؟ تو پھر آپ کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کافر کو کافر ماننا، مومن کو مومن ماننا ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات تو ضروریات دین میں سے تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب وہ غلطی ہے پر بتا ضروریات رہے ہیں، دین سے ہے سمجھ کہ نہیں آ نہیں؟ رہی. نہیں، میں مول صاحب، مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا میں ہوں یہ کہہ رہا ہوں ضروریات. سمجھ. بولیے آپ، بھائی بولیے میں جی کہہ بولیے. رہا ہوں نا کہ غلطی پر ہے. اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں غلطی پر کیسے ہے؟ میں آپ سے یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے مومن کو مومن ماننا اور کافر کو کافر ماننا؟ اس کا جواب دیجیے آپ مجھے. تو غلطی میں نے کیسے کہہ دیا پھر؟ نہیں، ماننا غلطی الگ جبھی تو ہوتی ہے غلط اور ہے نا. کفر ایمان کی بات الگ ہے. غلطی تو یہ ہے کہ غلطی معاف بھی ہو جاتی ہے. کفر ایمان میں تو اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر اسے بعد میں اسے تمام بہت ضروریات دین کی جو باتیں اس میں جانا پڑتا ہے اسے. آپ مجھے یہ بتائیں مول صاحب کہ آپ نے یہ کہا کہ جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ شخص کافر ہے. اب جب وہ کافر ہے تو اس کافر کو جب جو مسلمان کہہ رہا ہے تو کیا اسے کافر نہیں مانے گا؟ وہ مسلمان کیوں کہہ رہا ہے تو اس پر کیا حکم لگے گا جو مسلمان کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب دیجیے آپ مجھے. آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں بتا دیا نا بھائی، وہ کہاں وہ صحیح ہے. اگر کسی واضح طور پہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں کافر ہے جی اور اس کو کوئی مسلمان سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غلطی پر ہے. اس کی اپنی عقل اس کو جو ہے نا علاج کروانا چاہیے پھر. مطلب اس کی عقل ہو گئی، جیسے مان مطلب کے اس کی چلو عقل کہ ہو گئی. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. ارے جیسے کہ جی. ابھی کیا نام ہے، حال کی بات لے لو آپ، وہ کیا تھا، وسیم رضوی. ہوں، پہلے تو تھا مسلمان وہ، ٹھیک ہے، ہوں. لیکن اب چونکہ اس نے کفر خود اپنا لیا ہے تو اب اس کو کافر کہنے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پہلے مسلمان تھا وہ. اور اگر کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی وہ وسیم رضوی کافر نہیں ہے، ہاں. کیونکہ بھائی تم جو اپنی عقل تھوڑا سا درست کروا دیا، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. نہیں یہ غلط کہہ رہے ہو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو آپ پہلے کیا وسیم رضوی کو مسلمان مانتے تھے؟ وہ پہلے مسلمان تھا، جی. پہلے مسلمان تھا وہ. اگر وہ شیعہ مذہب سے ہے پھر تو پہلے بھی کافر تھا وہ. جی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسے کافر کو، وسیم رضوی کو، یا وسیم رضوی اگر کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کون ہے آپ کی نظر میں؟ پھر سے بتائیے. جیسے وسیم رضوی، یہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی جی نظر ہے، میں کون ہے یہ آپ کی نظر میں؟ کافر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کافر ہے. وہ کافر. مجھے اب طور پہ سنیے، صحابہ کو اب برا حضرت بھلا یہیں کہہ سن رہے ہیں. لیجیے. جی اب یہیں سنیے میری بات. جب یہ لوگ کافر ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اور یہ اکثر کہتے ہیں شیعہ لوگ رافضی جو ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے بڑے نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ کافر ہیں. ٹھیک جی ہے. ٹھیک ہے مول صاحب. اب انہیں جو مسلمان مانے اس پر کیا حکم لگے گا؟ وہ آپ بتا دیں، میں نے تو کہہ دیا بھائی. نہیں، یہ تو آپ ڈنڈی مار رہے ہو. آپ پھر قوم کو گمراہ کر رہے ہو. اس سے اصلاح نہیں ہوگی قوم کی. اس سے قوم جو ہے وہ بھائی غلط راستے پر جائے گی. آپ کو بولنے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں بولنے میں نا یہ کہ ہو رہا آپ کیا. مجھے بولنے میں یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ ایک کافر کو کافر مان رہے ہیں تو اب جو اس شخص کو مسلمان مان رہا ہے تو یہاں آپ کی زبان کیوں دب رہی ہے؟ وہ کافر نہیں ہے. نہیں، اتنا آسانی سے کافر کا فتویٰ جو ہے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا نا بھائی، کافر کا فتویٰ اس پہ لگے گا بھی یا نہیں. کیا دیکھنا پڑے گا بتائیے؟ اس کی تحقیق دیکھنی پڑے گی کہ ایک دم سے اس کو کیا؟ کافر کہہ دیا جائے، یا پھر اس کو یا اس کی جو ذہن سازی کی جائے تو اس کے بعد پھر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. اس پہ اب سنیے تحقیق کرنی پڑے گی نا. اب سنیے تحقیق کر لیجیے آپ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. سمجھے جی. نہیں؟ ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. اب یہ بتائیے، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ کسی صحابہ کرام کو جو کافر کہنے والا ہے اسے کہہ رہا ہے کہ وہ اہل سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا، صرف ملعون ہے. تو اب یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ عبارت لکھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. کیا عبارت ہے؟ لو پھر دوبارہ سناتا ہوں میں. جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت و جماعت سے خارج نہ ہوگا.
अच्छा मलऊन का फतवा लगा है, लेकिन उस तो पर कुफर का फतवा नहीं लगा है ना। हाँ तो मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ कुफर का फतवा क्यों नहीं लगाया इन्होंने? ये तो साहबा इकराम की आप तकफीर कर रहा है। इस तरह से कोई, आप जो है ना वो उसकी किसने कहा है, कौन सी किस मौजू के तहत पूरी बात लिखेंगे ना, इस तरह समझ नहीं आ रहा कि किसने कहा नहीं कहा अच्छा क्यों कहा। अच्छा, तो आप जो है ये देखने के बाद में फतवे लगाते हैं देवबंद वाले जो हैं कि किसकी है किताब ये, है नहीं? भाई किसी चीज को फतवा लगाने से पहले उसको पूरी उसकी हकीकत है भाई, किस बारे में कौन क्या कह रहा है। अच्छा एकदम अच्छा, से एक जो है बात आप बताइए मौल साहब, तस्लीम एकदम मौल से आप साहब। एक लाइन उठा के ले आते हो इस तरह हाँ से, मौलाना जैसे तस्लीम कि साहब, मौलाना तस्लीम साहब, मौलाना तस्लीम साहब। जी अच्छा, बरेलवियों पर बड़ी जल्दी फतवे लग जाते हैं तुम्हारे एकदम। कैसे फतवे भाई? बरेलवी पर तो तुम एकदम कूंडों पर इतना क्या क्या फतवे लगा रहे थे कि साहब तशबीह उनसे हो रही है, ये नहीं नहीं शियों कैसे से फतवे? शियों से हो रही है दोपहर गुरु में। आप दूसरी ओर सुन लीजिए। ये एक सवाल इनसे हुआ, जो लोग शिया को काफिर कहते हैं उनके नजदीक तो उसकी नाश को वैसे ही कपड़े में, ये सवाल हुआ इनसे कि अगर कोई बगैर दरियाफ्त की अहले मैयत के जनाजे पर से चला जाए तो कुछ खता वार तो नहीं है, जो बदून इज़्न उला मैयत के जाना मकरूह है। अच्छा, जो लोग शिया को काफिर कहते हैं उनके नजदीक तो उसकी नाश को वैसे ही कपड़े में लपेट कर दाब देना चाहिए, और जो लोग फासिक कहते हैं उनके नजदीक उनकी तजहीज़ तकफीन हस्ब कायदा होना चाहिए, और बंदा भी उनकी तकफीन नहीं करता। ये शियाओं की तकफीन नहीं करते। इनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए आप जो इबारत पढ़ पढ़ के बता रहे हैं ना, तो ये इस तरह से नहीं चलता है ये लूडो वाला गेम। क्या है चलता? किसी भी किताब का आप एक पढ़ के बताते हैं, और हम जब तक कि अपनी आंखों से उसको हम देख न ले, तहकीक न कर ले, हम कुछ नहीं कह अच्छा, सकते मैं ना। आंखों से दिखला दूं आपको तो आप क्या मानेंगे ही ना फिर? भाई कोई सी भी चीज देखो, यही चीज तो है ना, गलतफहमी का शिकार होते हैं लोग। मौलाना बहुत सी सुनिए, तो चीजों गलतफहमी का शिकार तो आप लोग कर रहे हो ना। आप लोग किताबों के गलतफहमी का शिकार कर रहे हो, कौम को गुमराह कर रहे हो, कौम को तुमने गुमराह करके रख दिया। मतलब बरेलवियों पर तुम्हारे कलम बड़ी जल्दी चल जाते हैं, तुम्हारी जबान बहुत जल्दी चलती है, लेकिन जब तुम्हारे घर की बारी आती है नहीं तो तुम उसकी तहकीक करने लगते हो। ये तुम्हारे कुतुब आलम रशीद अहमद गंगोई साहब के फतवे हैं किस ये। बारे में, बरेलियों की किस बारे में जल्दी चलती है, थोड़ा सा बताएं। सुनिए तो जरा, बरेलवियों पर तो तुम अगर वो मजार पे जाने हैं तो शिर्क का फतवा लगा देते हो। कूंडों की नियाज कर ली तो उन पर जब तुमने कहना क्या क्या फतवे लगा दिए दोपहर। अब तुम मुझे ये बतलाओ, अच्छा तो ये तुम्हारे कुतुब आलम रशीद अहमद गंगोई साहब के फतवे हैं, क्या ख्याल है इनके बारे में? क्या दोपहर में क्या लगा दिया, कुंडे पे फतवा लगा दिया? पहले बात सुनिए, फतावा रशीदिया के फतवे हैं ये, भेजूं आपके पास? मानोगे ना नहीं मैं ये काफिर? नहीं ना मैं कह काफिर रहा हूँ कि मानोगे? एक मिनट, कुंडों के बारे में क्या कहा दोपहर में? मैं कूंडों के बारे में आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपके पास में भेजूं, आप इन्हें काफिर मानोगे? ऐलान करोगे कल को ग्रुप के अंदर ये काफिर हैं? आप पढ़ लेना, समझ भी लेना। आप भेजना, मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे कुंडों के बारे में बता रहे मगर थे ये आपके। अल्लाह की कसम ये खाओ आप कि अगर ये जैसे मैंने पढ़ के सुनाई है वैसी इबारत हुई, अगर आप चाहो तो मेरा नंबर आपके पास ये मौजूद है, मुझसे बात कर सकते हो आप। और अगर आप मैं ताबील नहीं देख, कर पाए तो इन्हें काफिर मानोगे, ऐलान करोगे? बोलो। भाई मुझे पहले भेज देना, उसके बाद अरे मैं मैं देख के कह तो रहा हूँ, मैं पहले भेज दूंगा आपको। देखिए आपके ऑर्डर पे तो किसी को काफिर नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे ऑर्डर पर कहो। आपकी जो इबारत होगी अगर वो इस तरीके से है जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, अगर उसमें आप कोई भी तावील कर चलिए सकते ठीक हैं तो है, आप तावील कर लेना। आप व्हाट्सएप में भेज देना। अभी तो मैंने एक मैं साहब से दो सवाल किए थे। मैंने कहा था जी, कि ये बताओ कि ये कुंडे की रस्म है ना, ये इजाद किसने की है? तो अच्छा बंदा वो दोपहर सुबह से लेके, हालांकि व्हाट्सएप में आप देखना उसमें लिखा हुआ है कहाँ भाग गया, क्या हो गया, चलिए इंटर गया ठीक है। क्या, सुनिए सुनिए लिख सुनिए के रखा था। सुनिए सुनिए तो मैंने वो सवाल सुनिए किया सुनिए सुबह, अभी तक सुनिए बंदे ने सुनिए जवाब ही नहीं इस सवाल पे मैं तुम्हारे दिया। मैं अब बात आप करूंगा कुछ आपसे। बताएं कि कुंडे की रस्म की सुनिए, इजाद कहाँ से हुई है? रिकॉर्ड ज्यादा लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग हमारी तुम्हारी यहाँ तक हो गई, ये यूट्यूब पर जाएगी, बस इतनी रहने दो। ये कूंडों की बात अगर करनी है तो कल सुबह में ये हवाले तुम्हारे ग्रुप बहस मुबाहिसा में आपको मिल जाएंगे, सुबह के टाइम में पड़े हुए, आप मैं उसमें अभी देख निकाल पूछ लेना। रहा हूँ कि तो ये है ना, कुंडे की रस्म का इजाद ये किसने किया मैं था? कल को बात करूंगा, या भी करोगे? हेलो। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ मौलवी तस्लीम साहब, आपने हवाला देख लिया, आप बताइए आपके खुतबे आलम को काफिर माने या आपके नकाबिरों को माने जो देवबंद वालों ने फतवा दिया? जी वो व्हाट्सएप में आपने भेजा था अभी? हाँ हाँ, मैंने भेजा था। बोलो आप क्या ख्याल है, अच्छा इसको काफिर अच्छा। मानोगे? नहीं मैं चेक कर लेता हूँ उसके सफात को। नहीं, चेक तो आपने कर लिया, अब आप राह फरार इख्तियार मत करो। ये बताओ, ये तो तुम्हारा मुसलमान मान रहा है उन्हें, खुतबे आलम तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई, नहीं और तुम्हारे देवबंद वाले फतवा दे रहे हैं देखिए, कि वो जैसे काफिर है। जैसे सुनिए सुनिए, जैसे आप लोग लूडो गेम की तरह खेलते हैं ना, किसी को भी उठाओ काफिर कह दिया,
पढ़िए तो पढ़िए उसे इसमें पढ़िए, थोड़ा सा तहकीक उसे करनी पढ़ो तो, पड़ती है ना। हाँ पढ़ो पढ़ो, उसे तहकीक करो, पढ़ो पढ़ो, आप तो खुद हाँ आलिम हाँ हैं, तो मुफ्ती हैं आप, बताओ इसमें क्या 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 हाँ तो आप कहाँ से मतलब इसकी वो कर सकते हैं, तावील करें, पढ़ो। हाँ हाँ तो इसकी तहकीक कर लेने देना, उसके तो बाद पढ़ो ना, इतने पढ़ो ना, उतावल क्यों हो अरे रहे, ये थोड़ा तहकीक सब्र। क्या है, ये तो सवाल जवाब है, ये तो फतवा है, ये कोई थोड़ी है कि कोई लंबी चौड़ी बात है कि सामने आपको पास सियाक पेश कर दिया, वो सवाक सही पेश है, नहीं मैंने किया, देख लिया, या सवाक वो पेश उसकी कर जो दिया, ओरिजिनल किताब कहिए है। हम मानते हैं, हाँ ओरिजिनल किताब है, ये ओरिजिनल किताब की ही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ये हमने हाँ उससे भैया, गूगल से ओरिजिनल लेके किताब दिया आपसे। आजकल पता नहीं तो आजकल आपको पता आपने होने से डिजिटल आपने नहीं, जिंदगी हो सुनिए गई सुनिए लोगों की, मेरी कहाँ बात से सुनिए, कहाँ क्या चीज फिट करते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, ये आपका ओरिजिनल किताब का है। अब आप ये बताइए कि आप रशीद अहमद गंगोही लूथी को अपने कुतुब आलम को काफिर मानते हैं, या देवबंद वालों ने जो फतवा दिया देखो है कि शिया काफिर है उन्हें काफिर मानते हैं? जवाब दीजिए इस बात का। देखें, वो बात सही है कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, लेकिन कौन सा ऐसा मुसलमान जो बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? है? झूठ बोलने वाले भी झूठ बोलते हैं ना, तो अरे आप किताब तो तुम्हारे सामने सब्र मौजूद रखें। है, अरे तुम्हारे सामने मौजूद तो है किताब। सामने मौजूद आपने किया ना, अब मैं भी तो किताब में सफा देख देखिए लूं। सामीन हजरात, ये हैं देवबंदी मुफ्ती, इनका नाम है मोहम्मद अच्छा तस्लीम। अब इन्होंने रात ये कहा था अच्छा कि अगर ऐसा आपने कुछ दिखा दिया तो मैं काफिर मान लूंगा। अब ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, मैं इन्हें दिखा चुका हूँ, अच्छा, फतवे मैं मैं इनके पास काफिर भेज चुका मान हूँ। लूंगा, ये हाँ मैंने क्या था, काफिर मान लूंगा। हाँ हाँ, आपने ये कहा था कि हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ होगा। अभी आपने कहा ना, हाँ अभी आपने कहा ना कि भाई जो झूठ बोले तो उस पर अल्लाह की लानत। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ। एकदम से ना ऐसा झूठ ना बोले आप। क्यों? जो बातें मैंने कही थी वही बातें दोहराएं आप। आपको तो आपके दारुल उलूम देवबंद का फतवा मैंने पढ़ के सुनाया था, आपने कहा था कि ठीक है जो ऐसे मतलब इसे जो ऐसा करते हैं ये काफिर हैं। मुझे ये अब तुम ये बताइए बात क्या बताओ, आपके अंदर तुम इल्म सबर, कहाँ एक सीखते हो? मिनट, तुम लोग कौम को गुमराह क्यों ये करते मुझे हो ये बताओ? बताइए कि अरे आप जो कौम को है तुमने फितने में क्यों डाल दिया? तो मुझे ये बात बताओ। सबर का मादा जरा भी अंदर है या सुन नहीं है, ये मेरी बात बता सुनो, दीजिए। मेरी बात सुनो, सबर तो जब रखा जाए क्या जब क्या तुम आपने कौम को कुरान में गुमराह नहीं करना पढ़ा, गुमराही से रोको, साबिरीन? अगर गुमराही से आप तुम सबर गुमराह कर वाले रहे हैं हो तो कौम को। अल्लाह आपके साथ होगा मुझे भाई। ये बताइए, आपने रात ये कहा कि आपने फतवा दिखाया था अपने दारुल उलूम देवबंद का, शियाओं को काफिर लिखा जी उन्होंने। अब मैंने आपसे ये जी पूछा था बिल्कुल। कि जो इन्हें जो इस काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा, तो तुम्हारी जबान नहीं चली, तुम्हारी जबान नहीं चली, जबकि मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को अच्छा, काफिर वो मानना बात भूल जरूरियात गए, दीन में से कौन सी? रात की बात सुबह सुबह होते भूल गए, तो हमारी क्या जबान नहीं चली, मैंने बताया था, क्या बताया था वही भूल गए। क्या तुमसे मैंने कहा, तुम्हें हवाला पढ़ के सुनाया, बोले तुम्हारी जबान नहीं चली, बोले मुझे दिखाओ पहले, मैं फतवा देखना चाहता हूँ। अब मैंने तुम्हें फतवा दिखा दिया, अब बताओ हाँ कि तो सब काफिर मैंने मान रहे हो? बिल्कुल सही कहा ना, इस तरह हाँ भी तो पता है अब कितने बताओ ना, अभी अब बताओ ये, धोखे हो अभी रहे हैं मुझे ये अभी। बताओ, अरे सुनिए ये तो मेरी बात तो डिजिटल सुनिए। इंडिया है, ठीक है ना, जो अच्छा आपने सुनिए, भेजा है ना, सेम अच्छा वही सुनिए कॉपी सुनिए, करके सुनो उसी सुनो, तरह से हाँ मैं सुनो लिख सुनो के रख सुनो सकता हूँ, उसी सुनो सुनो कॉपी सुनो में सुनो बात। उसी किताब में अरे घुसा मुफ्ती सकता साहब हूँ। बात सुनिए, मुफ्ती साहब बात सुनिए, फर्ज कर लो हाँ कि तो ये लिखा हुआ आप है ऐसा इसमें। करें, थोड़ा सा अरे सब्र सुनो सुनो करें, सुनो, अरे सुनो ठीक है मेरी ना। बात तो सुनो, वो आप अरे तो मेरी लोगों बात की सुनो, तरह ऐसा अरे नहीं मेरी हम बात लोग सुनो, करते मेरी हैं बात कि सुनो, बस अरे मेरी बात सुनो, अच्छा एक जरा मिनट, सा एक मिनट बात कहीं सुनो, एक चीज देख ली एक मिनट एकदम बात से सुनिए। काफिर, मुफ्ती एकदम से साहब बात काफिर, सुनिए, ऐसा नहीं बात सुनिए, करते हैं। बात सुनिए मुफ्ती काफिर साहब। कहना किसी को अरे आसान मुफ्ती नहीं है। साहब बात अगर तो हमने सुनिए, किसी को अरे मुफ्ती साहब बात देखिए, सुनिए, अगर बहुत किसी को बहुत मैंने सोच समझ कर ऐसे ही करना कह पड़ता। दिया हाँ काफिर, तो पता है वो हाँ, कुफर पलट के उसी पे पलटता आएगा, है, हाँ मैं इसीलिए जानता हूँ, ये मैं थोड़ा जानता हूँ, सा मैं जानता हूँ, हसास तुम्हें मामला समझाने की है। जरूरत नहीं है, थोड़ी तुम्हें समझाने तहकीक की के जरूरत नहीं है। बाद ये सब मुझे बातें सिर्फ करनी एक बात पड़ती बता है, ठीक दीजिए, है। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि ये जो इसने कहा है कि मैं उनकी तकफीर नहीं करता हूँ, तो ऐसा कहने वाला कि काफिर है मुसलमान, ये बता दीजिए, चल छोड़ो, जो इसने ये लिखा है, सारी बातें आप तो किसी ने भी पेश लिखा कर है ये। देना, आप थोड़ा सब्र रखें देखिए भाई। सामने नजरात, ये पहले इनकी आपने जबान जो नहीं किताब चलेगी। का हवाला फोन काटो दिया, मोहम्मद पहले रजा, उसकी तहकीक मोहम्मद करें रजा ना, फोन उसके काटो। ओरिजिनल जो अरे मैं ये जिल्द है कहता हूँ, चलो तुम ये उसमें वो समझते हो किस कि ये तरह से नकली है, बातें हैं, क्यों अरे लिखी तुम है, ये वो मानते हो सब कि ये लिखने ओरिजिनल के नहीं है। बाद फिर सुनिए 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 आपको सुनिए बताएंगे। सुनिए सुनिए, अगर तुम ये समझते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है, अगर मैंने किया है ये ऐसा, तो ये बताइए कि जो ऐसा लिख रहा है, जो कह रहा है कि ये मैं इनकी तकफीर नहीं करता हूँ राफजियों की, उस पर हुक्म लगाइए, उस पर क्या हुक्म लगेगा? क्या ये मुसलमान है? देखिए, आप लोगों ने एकदम से मैं हुक्म तो नहीं लगा दूंगा ना, पहले उसको तहकीक करके हुक्म लगाएंगे। आपको तहकीक करने में सबर अरे मैं सबर क्यों नहीं तहकीक ये कर रहे कह रहा बताइए हूँ, आप। आप अपने मकाबिर की मत मानो इसे, ये बताओ कि ये ऐसा लिखने वाला क्या मुझे शिया को जो हजरत अमीर मुआविया की या साहब करम शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसे वो कह रहा है कि मैं इसकी तकफीर नहीं करता, वो मुसलमान मानना है, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? मुसलमान है काफिर है? आप तो भाई ऐसे ही बातें कर रहे हैं जैसे कि वसीम रिजवी कह रहा है ना कि मोहम्मद भाई रजा कुरान फोन में काटो इसका, लड़ने ये वाली जाहिल बातें हैं। आदमी है, ये भैया जाहिल वो आदमी है, चलो काटो फोन, काटो इसका जाहिल का, काटो। ये देखिए सामने नजारा आपने देख लिया कि इसके मैंने हवाला ही भेज दिया, रात इसने कहा था कि इसने अपना फतवा दिखाया दारुल उलूम देवबंद का, ये साहब हमारे देवबंद वालों ने लिखा है शिया को काफिर। मैंने कहा जो उसे मुसलमान माने, तो इसकी जबान नहीं खुली, बिल्कुल जबान बंद, बोला मुझे हवाला दिखाओ पहले। अब मैं इसे हवाला दे चुका हूं, अब इसने पढ़ भी लिया है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि ये अपने अकाबिर पर, रशीद अहमद गंदोही पर, जिसे ये कुतुब आलम कहते हैं, उस पर हुक्म लगा दे, क्योंकि वो शिया को मुसलमान मानना है। और दारुल उलूम देवबंद वालों ने फतवा दिया है कि शिया जो है, जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो काफिर हैं। और ये रशीद अहमद गंगोही, इनका कुतुब आलम अपनी किताब फतवा पर रशीद अहमद मानना है, वो मुसलमान है, वो मैं उनकी तकफीर नहीं करता हूँ।
اب بتائیے ان میں دونوں میں سے ایک نہ ایک کو تو کافر ماننا پڑے گا اسے، مگر اس کی زبان نہیں کھل رہی، یہ ہے ان کی۔ اور بریلویوں کے لیے ان کی زبانیں بڑی ایک دم کھلتی ہیں بے وجہ ہی تہمتیں لگاتے ہیں بریلویوں پر، یہ ہے ان کی اوقات۔ لہذا مسلمانوں ان لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، اسلام سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے دور کا بھی، صرف یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نماز کے اس میں ڈال کر، یعنی نماز پڑھو، حالانکہ ان کی نماز نہیں ہے، ان پہ توبہ فرض ہے، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ توبہ فرض ہے پہلے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں، ان لوگوں سے بچائیں اور اپنے اہل ویل کو بچائیں۔